वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, आप जी इस सवेर वाली ऑनलाइन गुरमत क्लास में जुड़ चुके हो। सतगुरां दी दया सदका आपां धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे आ रहे प्रकाश पुरब नूं समर्पित भाई गुरदास जी की पहली वार आरंभ की है, जिस विच भाई गुरदास जी ने धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दीयां वडियाइयां सतगुरां दे जीवन दे बारे झात पाई है। ते आपां सतगुरां दा जीवन इस पहली वार दे विचों विचार रहे हैं। 27 पौड़ियां आपां संपूर्ण कर चुके हैं ते 28ਵੀਂ पौड़ी जिहड़ी है वो आपां अज विचारनी है। सो की भाई गुरदास जी दस रहे हैं, आप सब संगत जिन्ने भी जुड़ चुके हो बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आपां इस पावन वार नूं विचारन दा यतन करिए कि अज दी वार दा की सिरलेख है, की दसिया है भाई गुरदास जी ने, की गुरु साहब दीयां साखियां हन, वो आपां अज दी इस क्लास च विचारनियां ने। मैं स्क्रीन ते शेयर कर दिते ही अज सतगुरां दी जो पौड़ी है जो भाई गुरदास जी ने दिती, जो सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की सुमेर पर्बत ते जाण वाली साखी नाल संबंध रखती है कि गुरु नानक साहब जी सुमेर पर्बत ते गए, उत्थे की वार्तालाप होई सिद्धां दे नाल, ਉਹਦੇ बारे जिहड़ा है इस 28ਵੀਂ पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने दस्सिया। आओ आपां पहलों मूल पाठ कर लीए। बाबे डिठी पृथ्वी नवे खंड जिथे तक आही, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर सिद्ध मंडली दृष्टि आई। 84 सिद्ध गोर खाद मन अंदर गणती वरताई। सिद्ध पुछण सुन बालिया कौन सख्त तोए इत्थे लियाई। हौं जपिया परमेश्वरो भाओ भगत संग ताड़ी लाई। आखण सिद्ध सुन बालिया अपना नाव तुम देहो बताई। बाबा आखे नाथ जी नानक नाम जपे गत पाई। नीज कहाए ऊच कर आई। सो पौड़ी जिहड़ी है वो सिद्धां दे नाल विचार चर्चा की पौड़ी है। सुमेर पर्बत किनू कहिंदे आ? साध संगत सुमेर पर्बत जिहड़ा ना कैलाश पर्बत नूं कहा जाता है, हिमालया पर्बत जिहड़ा जिथे सतगुरु जी मानसरोवर झील भी है इत्थे, ते जिथे कोई आम मनुख नहीं पहुँच सकता, हर कोई नहीं पहुँच सकता क्योंकि उत्थे ठंड बहुत हुंदी है, हड्ड जमा देने वाली ठंड। फिर उस जगह के उत्ते जाना बहुत मुश्किल है। उत्थे गुरु नानक साहब जी गए आ ते इत्थे जो भाई गुरदास जी ने लिखिया है कि बाबे डिठी पृथ्वी नवे खंड जिथे तक आई। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने ध्यान दे नाल अंतर ध्यान होकर सारी सृष्टि नूं देखिया है, जिथों तक उन्होंने नजरी आई सारे पासे देखिया है। तो फिर सतगुरां दा ध्यान सुमेर पर्बत ते गया, सुमेर पर्बत ते कैलाश पर्बत जिन्हों कहा जाता है। फिर सुमेर नाम के पहाड़ ते सतगुरु चढ़े, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर, फिर सतगुरु उत्थे गए। सिद्ध मंडली दृष्टि आई, उत्थे सतगुरां नूं सिद्धां दी एक मंडली दिखी है जिहड़ी बड़ियां चिरां तो उस जगह के उत्ते बैठे आ। इन्हां दी बड़ी लंबी लंबी उमरां हुंदी सी, कई कई सालां दी इन्हां दी उमरां होनी। ये उत्थे बैठे जिहड़े सी ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ याद करते सी, सुन मंडल तक योग साधना करके पहुँचते सी। संसार ਨੂੰ इन्हां ने तकरीबन त्याग ही दिता सी। 84 सिद्ध गोर खाद भाई गुरदास जी कहते उत्थे गोर खाद 84 सिद्ध सन, गोरखनाथ वर्गे 84 सिद्ध उत्थे कुल बैठे सी। ते उन्हां दे मन च सोच वरत गई, उन्हां दे मन विच सोच आई, एक मन अंदर गणती वरताई, एक सोच आई आ कि ये जिहड़ा बालक है धन गुरु नानक साहब इत्थे किवें पहुँचे, क्योंकि इत्थे आउणा बड़ा मुश्किल है, इत्थे हर कोई नहीं पहुँच सकता। उन्हां दे मन विच आया कि ये क्योंकि गुरु नानक साहब जी तो दाड़ा भी सतगुरां दा काला सी, ते इस करके महाराज सच्चे पातशाह जदों इधर नूं गए आ ते इन्हां ने सोचिया कि बालक जिहा इधर किधर तुरिया फिरदा,
ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸਗਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਬਾਲਿਆ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਕੌਣ ਸਖਤ ਤੋਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਖਣ ਸਿੱਧ ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਧੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਆਖਣ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਬਤਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਬਾਲਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮੀਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਆਖਣ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਬਤਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਖ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਤ ਪਾਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਨੀਚ ਕਹਾਈ ਊਚ ਘਰ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਊਚ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ। ਊਚ ਘਰ ਆਈ, ਉੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੋ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ, ਤੇ ਸਿਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਕਿ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਜਲਿਸ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸਾ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਕੌਣ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਸੁਆਉ। ਚਰਪਟ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿਆ ਕਮਨ ਤੁਮੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਸੁਆਉ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਮਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ? ਕੌਣ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਸੁਆਉ, ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਸੁਆਉ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਸਾਜ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਹੋ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਬਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਿਆ ਬੈਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਬਾਲੇ, ਕਹਿ ਆਵੋ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਆਵੋ ਕਹਿ ਜਾਓ।
ये फिर चरपड़ जोगी ने अगे जिहड़ा वो सवाल किया गुरु नानक साहब नूं कि हे बालक कि तुसी किस दे आसरे शांत चित रहिंदे हो, क्योंकि शांत चित रहना मन नूं एकागर करना बड़ा औखा है। कह बैसे कह रहीए बाले, ते तुहाडी सुरत कित्थे जुड़दी है? कह रहीए दा भाव कित्थे तुहाडी सुरत जुड़दी है? बाले बालक गुरु नानक साहब नूं बाला कह के संबोधन करदे आ। कह आवो कह जाओ, ते तुहाडी सुरत कित्थों आउंदी है ते कित्थे जुड़दी है? किवें तुसीं परमेश्वर नूं याद करदे? सवाल कीता चरपटनाथ ने। क्योंकि साध संगत जदों विद्वान गल करदे आ ते उदों हुण ते साध संगत विद्वान घੱਟ आ ते फेसबुक ही ज़्यादा आ। हुण ते सानूं किसे नाल विचार वटांदरा करन दी अकल भी नहीं हैगी। क्यों नहीं अकल हैगी? क्योंकि असीं एक गल नूं फड़ लैंदे आ ते ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 938 ਅੰਗ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ 7 ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਸਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਰਾਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੈਰਾਗੀ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਇਆ? ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹ? ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਧਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਮੱਤ ਹੈ। ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਪੱਕੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪੌੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ।
ਸਭ ਸਿੱਧੀਏ ਬੁਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਲ ਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਸਿੱਧੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਭਾਈ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੂੜ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਰਾਤ ਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧੌਲ ਖੜਾ ਤਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ ਪਾਪ ਨੇ ਗਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧੌਲ ਖੜਾ ਤਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਬ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਤੇ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੂਗਾ ਜਗਤ ਦਾ। ਜਗਤ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਅਣਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਰਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਹ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਧੋ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਿਆ ਲਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਰਨਾਥ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਲੇ ਫੜ ਬਾਲੇ ਜਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਰਪੜਨਾਥ ਆਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੋਲਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਹਦਾ ਡੋਲਣਾ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦੀ ਦੁੱਧ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੁਚੱਜੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਕੌਣ ਛਕ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ। ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਤਿਲ ਦਾ। ਉਹ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦੌਰਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਪਾਇਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਾਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਿ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ, ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਪਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹੋ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਕੂੜ ਦੀ ਅਮਾਵਸ, ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੱਚ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧੌਲ ਖੜਾ ਧਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆ। ਧੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ, ਉਹ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਪਰਬਤਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰਾ ਸਿੱਧੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਜੋਗੀਓ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਖਿਆਣ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪੋ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਹੀ ਨਿਰਾਸੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਹੀ ਨਿਰਾਸੋ। ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦੱਸੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਅਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਸਾਜ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਿ ਰੋਸ ਨਾ ਦੀ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਮਨ ਚਲਤੋ ਸੱਚ ਕਰ ਵੈਸੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ। ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ ਲਾਗੇ ਸਾਜ ਪਿਆਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਸਾਜ ਪਿਆਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੋਗ ਮੱਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਈ ਦੇਹਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂ ਮਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਗਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ 'ਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਵੀ ਭੋਗਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹਾਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਜਾ ਜੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ, ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਘਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਗੋਰਖਮਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਰਖਮਤੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 4:45 ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ। ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 4 ਵਜੇ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 9 ਵਜੇ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਾਣੀ ਵਿਖੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।